لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا 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 الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله،
عظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita aturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga langkah kita dalam bermajelis ilmu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah bersama guru kita Bapak Kiai Syaturi Abdul Rauf dan tema pada hari ini adalah merajut benang takdir. Mari kita awali majelis kita dengan membaca doa niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardadihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, khususnya yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak mengulur waktu lagi kepada beliau, Pak Kiai Syaturi Abdul Rauf, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu majelis sahabat cinta, majelis ruang berkembang yang dirahmati Allah, hari ini dengan izin Allah, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan untuk menyimak, mengambil faidah sekaligus memohon kepada Allah keberkahan dari kita mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah yang disusun oleh beliau Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad, yang pagi atau siang hari ini kita ingin menyimak nasihat-nasihat beliau yang ada kaitannya dengan takdir, yang kemudian kita kemas dalam tema merajut
benang takdir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bicara tentang takdir, ya. Takdir itu kumpulan warna-warni benang peristiwa. Ya, kita tidak akan mungkin hidup tanpa peristiwa. Dan semua peristiwa hidup kita pasti warna-warninya tidak sama. Kemarin sarapan pagi enggak Bapak Ibu? Yang enggak puasa sarapan. Hari ini sarapan. Warna sarapannya sama? Beda. Ya. Padahal peristiwanya sama. Jadi memang begitu, ya, peristiwa itu tidak mesti sama. Dan hidup ini memang kumpulan segala macam bentuk peristiwa. Nah, satu peristiwa bisa jadi satu benang yang kalau dirajut dengan baik dan benar akan menjadi selembar kain kehidupan yang indah lagi bermanfaat. Itu kalau dirajut dengan baik dan benar. Terus cara merajutnya sederhana, yakni cukup dengan kita ridha. Ridha dengan takdir. Siapapun yang mendapatkan takdir dan dia ridha dengan takdir, maka berarti dia sedang merajut takdir dengan baik dan benar. Pelan tapi pasti, takdir demi takdir yang dijalani itu akan menjadi kain kehidupan yang akan mengindahkan hidup kita sekaligus menjadikan hidup kita hidup yang bermanfaat. Dan soal kain itu kan penting. Keindahan manusia itu dilihat dari kain yang menutupinya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, karena itu betul ya, kalau dikatakan takdir adalah pengindah kehidupan. Kapan? Kalau kita mendekapnya dengan hati yang ridha. Ya. Kebalikannya, kalau orang tidak mendekap takdir dengan hati yang ridha, maka takdir akan menjadi penghina kehidupan. Sehingga manusia itu terhina bukan karena dihina oleh orang lain. Dia dihina oleh dirinya sendiri. yakni ketika orang tidak ridha dengan takdir. Siapapun yang tidak ridha dengan takdir pasti hidupnya hina. Nah, disinilah beliau Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita agar takdir itu mengindahkan kehidupan, menjadikan kehidupan kita indah sekaligus menjadikan kehidupan kita bermanfaat. Ini yang dikatakan oleh beliau, wa 'alaika biridha biqada'illahi ta'ala. Wa 'alaika, dan wajib bagimu wahai saudaraku, ya. Apa yang wajib? Biridha, ridha. Ridha biqada'illahi, dengan qada, keputusan Allah, takdir Allah Ta'ala. Fa inna ridha, karena sesungguhnya ridha bil qada, dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, itu min asyrafi, termasuk semulia-mulia. Semulia-mulia apa? Samaratil mahabbah, buah cinta. Jadi cinta, mahabbah kepada Allah itu ibarat pohon yang pasti berbuah. Nah, buah yang paling mulia dari mahabbah adalah ridha kepada takdir. Jadi kalau ada orang yang betul-betul ridha dengan takdir, itu menunjukkan pohon mahabbahnya tumbuh dengan baik. Mahabbah itu artinya mencintai Allah. Sehingga kalau sampai ada orang yang tidak ridha dengan takdir, berarti pohon mahabbahnya tidak tumbuh.
Kalaupun tumbuh tidak menghasilkan buah. Ya. Kalau cinta tidak menghasilkan buah, itu bukan cinta yang sesungguhnya. Ya. Selain buah mahabbah wal ma'rifah, buah dari ma'rifah, mengenal Allah. Dan kita tahu mahabbah dengan ma'rifah itu memiliki kedudukan yang sama. Karena sebab kita mengenal Allah, kita mencintainya. Kita mencintai Allah itu bukti bahwa kita sangat mengenal Allah. Nah, orang yang betul-betul mengenal Allah, mencintai Allah, pasti dia akan ridha dengan semua qada, dengan semua keputusan, dengan semua takdir Allah. Maka beliau kemudian melanjutkan, wa min sya'nil muhibbi, ya. Dan termasuk perilaku orang yang mencintai, ya. Kita kan al-muhibbu, kita adalah orang yang mencintai. Mencintai siapa? Allah. Wa min sya'nil muhibbi, dan termasuk perilaku orang yang mencintai adalah ayyarda, dia ridha. Ridha bi fi'li mahbubihi, dengan apa yang dilakukan oleh yang dicintainya. Orang yang betul-betul mencintai, pasti dia akan ridha dengan apa saja yang dilakukan oleh orang yang dicintainya. Hulwan, baik itu manis atau murran, ataupun pahit. Manis berarti apa yang dilakukan oleh kekasihnya itu ya, sesuai dengan keinginan, atau murran, kebalikannya, yang dilakukan oleh kekasihnya itu sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi orang yang betul-betul mencintai, ya, baik yang dilakukan oleh yang dicintainya itu menimbulkan akibat manis atau pahit, rasanya sama. Ini kata beliau. Jadi bukti kita mencintai Allah, dikasih takdir baik, ridha, dikasih takdir buruk, ridha. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata, ya, siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ya, qala sallallahu alaihi wasallam anillahi, ya, yang bersumber dari Allah. Kalau bersumber dari Allah berarti namanya hadis qudsi. Ya, jadi Rasulullah menceritakan ulang apa yang berasal dari Allah, tapi pakai bahasa beliau. Ya, ini disebutnya sebagai hadis qudsi. Malam yarda biqada'i walam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Kalau lihat hadis ini rasanya ya Allah, ya, takut betul kalau sampai tidak ridha dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah. Ya, karena Allah sampai mengatakan man, barang siapa, lam yarda, yang tidak ridha. Man lam yarda, siapa saja yang tidak ridha, tidak ridha biqada'i, dengan keputusanku, dengan ketetapanku, dengan takdirku, enggak ridha. Ya Allah, kenapa saya diberi susah seperti ini? Ya, bukankah saya orang yang baik? Di mana letak keadilanmu? Ya, itu kan berarti tidak ridha dengan ketentuan Allah. Walam yasbir, dan tidak bersabar. Ya, tidak bersabar ala bala'i, atas balaku, cobaanku, musibahku. Ya, Allah menimpakan bala, terus enggak sabar. Apa kata Allah? Falyaltamis, hendaklah dia mencari Rabban, Tuhan siwaya, selainku. Udah, gak usah menuhankan aku. Ini ngeri gak Bapak Ibu? Ngeri. Sampai Allah mengatakan, udah, kalau memang gak ridha dengan keputusanku, gak sabar dengan cobaanku, ya udah sana cari Tuhan selainku. Itu menunjukkan betapa Allah memang sangat-sangat tidak suka. Bayangkan kalau orang yang sudah mencintai Allah dibeginikan oleh Allah, rasanya gimana Bapak Ibu?
Samalah seandainya ada istri yang sangat mencintai suaminya, terus suaminya bilang, udah bu, kalau nggak mau nurut apa kata bapak, udah cari suami yang lain. Tuh kalau istrinya sangat mencintai, langsung rasanya gimana ibu? Iya. Ini kan menunjukkan seberapa cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang betul-betul mencintai Allah baca hadis ini, rasanya ya Allah, nggak mungkin. Ya. Kalau saya harus mencari Tuhan selainmu, siapa ya Allah? Ya. Bagi saya engkau satu-satunya Tuhan. Kalau saya disuruh mencari Tuhan selainmu, nggak mungkin ya Allah. Nah kalau nggak mungkin berarti konsekuensinya, ya udah, ridho dengan qada Allah, sabar dengan cobaan Allah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Tabrani, Abu Dawud dan Ibnu Asakir. Barang siapa tidak ridho dengan qadaku dan tidak sabar atas cobaanku, maka carilah Tuhan selainku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagian dari apa yang beliau tulis di kitab Risalatul Mu'awana. Beliau berpesan, hendaklah engkau selalu ridha dengan ketentuan Allah Ta'ala, karena ridha adalah buah dari mahabbah dan ma'rifah yang paling mulia. Tidak ada buah yang lebih mulia ya, dari kita mencintai Allah, dari kita mengenal Allah, melebihi buah bernama ridha. Ridha terhadap keputusan Allah. Orang yang cinta sudah sewajarnya ridha ya, dengan tindakan kekasihnya. Manis atau pahit baginya sama saja. Ya. Dipuji orang itu takdir Allah bukan Bapak Ibu. Takdir Allah. Rasanya manis atau pahit dipuji? Manis. Kalau dicaci, takdir bukan? Takdir. Rasanya pahit. Ya. Itu dipuji sama dicaci rasanya sama atau beda? Nah itu sebenarnya menjadi ukuran sedalam apa cinta kita kepada Allah. Sedalam apa tingkat ma'rifah kita kepada Allah. Nah, beliau kemudian menukil lagi hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguatkan kita. Yang kedua ini hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Innallaha sesungguhnya Allah idza ahabba apabila mencintai qauman satu kaum ibtalahum. Allah menimpakan bala kepada mereka. Jadi Allah itu kalau mencintai satu kaum, Allah akan menimpakan cobaan kepada kaum itu. Faman radiya falahu ridha. Faman maka siapa saja radiya yang ridha dengan musibah, ridha dengan cobaan, falahu ridha, falahu maka baginya ridha Allah. Waman sakhita dan barang siapa yang tidak ridha ya dengan keputusan Allah, ya falahu sukhat, Allah juga enggak ridha kepada mereka. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha kepada takdir itu urusan yang mudah atau sulit? Ini yang nanti akan menjadi cermin Bapak Ibu ya. Menjadi cermin gambaran tentang iman kita. Rukun iman ada berapa? 6. Iya. Sudah selesai belum 6 rukun iman ini Bapak Ibu? Ya, iman itu sebenarnya seperti pertemuan yang lalu. Iman yang betul-betul iman adalah iman yang membuat kita yakin. Iman kepada Allah ya yakin ke Allah. Yakin ke malaikat, ke kitab, ya, Rasul, kiamat, dan yang keenam takdir.
kalau orang betul-betul iman kepada takdir, berarti dia pasti akan iman kepada 5 rukun iman sebelumnya. Itu menjadi ukuran. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 6 rukun iman. Iman itu kan kepada hal yang gaib, betul Bapak Ibu? Tapi di antara 6 rukun iman itu, ada enggak yang kemudian kegaibannya menjadi nyata? Ada. Apa itu? Takdir. Iya. Kalau Allah, kegaibannya tetap nggak bisa. Kita selamanya nggak bisa melihat Allah, melihat malaikat juga nggak bisa. Membuktikan bahwa Quran itu firman Allah juga, gimana cara membuktikannya? Iya, kita memang nggak bisa nggak iman. Ya. Tapi kan akhirnya nggak bisa diukur sejauh mana kita betul-betul iman. Tapi kalau kepada takdir, takdir itu awalnya gaib. Tapi begitu sudah terjadi, gaib nggak? Enggak. Nyata. Nah, pada saat takdir itu menjadi nyata, nah disitulah ukuran iman kita. Ridho enggak dengan takdir? Karena ridho dengan takdir itu tidak hanya sekedar ridho terhadap takdir yang belum terjadi, tapi juga ridho atas takdir yang sudah terjadi. Ya, maka caranya sederhana. Bapak Ibu masih suka mengeluh? Itu kalau mengeluh atas apa? Atas takdir. Iya, mengeluh atas takdir. Kalau mengeluh berarti tandanya ridho? Enggak. Nah, kalau enggak ridho terhadap takdir, berarti iman enggak? Maka memang Bapak Ibu, kita bisa melihat seperti apa iman seseorang itu, cerminnya adalah sejauh mana ridho dengan lika-liku garis takdir. Ridho dengan lika-liku garis takdir. Ya. Karena itu tadi kita sampaikan. Jadi iman kepada takdir itu cermin kesempurnaan iman seorang mukmin. Iman kepada takdir adalah cermin kesempurnaan iman seorang mukmin. Jadi cerminnya itu iman kepada takdir. Maka tadi kita sampaikan, kalau betul kita iman kepada takdir, Bapak Ibu masih pernah mengeluh? Karena bukti iman kepada takdir adalah ridho. Kalau ridho berarti tidak mengeluh. Nah, ini yang kita ingin lihat sama-sama. Kenapa kecenderungan kalau dapat takdir itu sulit untuk ridho? Kenapa Bapak Ibu? Kita katakan tadi bahwa iman kepada takdir adalah cermin kesempurnaan iman seorang mukmin. Kenapa? Kita ulang sejenak pengertian iman. Masih ingat Bapak Ibu, iman kan harus memenuhi 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah tasdiqum bil jinan, membenarkan dengan hati. Itu iman. Jadi iman itu bermula dari hati, hati yang membenarkan. Kalau iman kepada Allah, ya hati kita membenarkan adanya Allah, membenarkan Allah punya sifat-sifat yang sempurna. Itu tasdiq bil jinan. Setelah tasdiq, iqrarum bil lisan, mengikrarkan, ya, mengikrarkan bil lisani dengan lisan. Jadi lisan mengikrarkan, ikrar berarti mengucapkan saya iman. Nah, yang ketiganya, unsur yang harus ada di dalam iman adalah amal, mengamalkan bil arkani dengan anggota badan.
Ya, jadi anggota badan kita membuktikan iman kita. Ya, pembuktiannya adalah dengan beramal, karena kalau beramal kan pasti melibatkan anggota badan. Nah, kalau kita perhatikan definisi iman yang memang ini disepakati oleh para ulama, kita memang melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau iman itu memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah tasdiqum bil jinan, berarti hati. Iqrarum bil lisan, berarti lisan. Amalum bil arkan, berarti badan. Inilah iman yang sempurna di hati, di lisan, dan di badan. Nah, kelak nanti kita akan jumpai Bapak Ibu, kita bisa melihat dengan jelas apakah hati kita beriman, lisan kita beriman, badan kita beriman. Itu kalau sudah urusannya urusan takdir. Kenapa? Sebab seorang mukmin akan sangat merasakan hakikat iman di dalam takdir. Jadi seorang mukmin akan sangat merasakan hakikat iman di dalam takdir. Hakikat iman itu akan dirasakan dengan nyata di dalam takdir. Dirasakan itu artinya dirasakan di dalam hati, di dalam lisan, di dalam tubuh. Kenapa di dalam takdir? Kenapa di dalam takdir? Faktanya adalah tidak ada satu takdir pun kecuali akan meninggalkan jejak di dalam hati, di dalam lisan, dan di dalam tubuh. Itu takdir. Itu takdir. Itu pasti meninggalkan jejak di hati, di lisan, dan di tubuh. Jejak di hati, wujudnya apa? Rasa. Wujudnya adalah rasa. Yang tadi kita sampaikan. Waktu kita dapat takdir dipuji, masuk ke hati nggak pujian itu? Terasa di hati? Terasa. Kalau dicaci, terasa di hati? Terasa. Berarti kan takdir dipuji, takdir dicaci, terasa di hati. Hati betul-betul merasakannya. Masuk ke lisan nggak? Masuk ke lisan? Masuk. Iya, masuk. Ada ucapan di dalam lisan. Iya, ada ucapan di dalam lisan. Ya, ucapannya bisa macam-macam. Iya. Nah, rasa dan ucapan ini yang kelak nanti akan menentukan kadar iman seseorang terhadap takdir. Iya. Kalau tubuh, jejaknya berupa apa, Bapak Ibu? Perbuatan. Semua takdir pasti akan terasa di hati, terucap di lisan, terperbuatkan di dalam tubuh atau oleh tubuh. Ini kan sudah memenuhi kriteria iman, karena iman itu melibatkan hati, lisan, dan tubuh. Bapak Ibu, ya, contoh yang sering kita sampaikan, ya, kehilangan sandal, itu ada rasa enggak? Sandal 2 juta. Ada rasa, ada ucapan enggak? Ucapannya kan pasti ada itu ucapannya. Siapa sih yang ngambil? Walaupun lirik tapi kan itu jelas ucapan lisan. Iya. Ada sikap tindakan dari tubuh? Ada. Ada. Atau ini contoh yang lebih nyata Bapak Ibu. Iya. Kita buat contoh yang lebih real. Contohnya ibu-ibu. Ya, tapi ini juga bisa menjadi contoh bagi bapak-bapak. Ibu ceritanya habis nyuci, Bu. Ya, udah selesai nyuci, berarti tinggal dijemur. Ya, pas jemur kok tali jemurannya kurang. Berarti harus bikin jemuran baru. Kebetulan ibu punya simpanan tali jemuran. Ya, minta tolong sama suami, Pak, tolong ikatkan tali jemuran, jemurannya banyak. Ya, kurang.
sama suami diikat, udah selesai. Suami bilang, Bu, itu udah selesai, Bapak ikat jemurannya. Oh iya Pak, terima kasih. Ibu pun kemudian jemur baju di tali yang baru saja diikat oleh suami. Alhamdulillah semua jemuran sudah selesai terjemuran. Baru saja selesai, nggak dikira ikatannya lepas. Ikatannya lepas, semua jemuran jatuh, kotor semua. Ibu ngelihat kejadian ini takdir bukan? Ya, mau dibolak-balik kayak apapun, ini adalah takdir. Masuk ke hati nggak ibu? Masuk. Masuk ke lisan? Masuk. Iya, masuk ke tubuh? Masuk. Ketika takdir tali jemuran lepas masuk ke hati, ada rasa apa di situ? Ada rasa apa? Daripada lama jawab, saya langsung jawab aja. Ya kesal lah, ngebayangin harus nyuci ulang. Itu kesalnya sama siapa? Sama suami. Bu, apakah suami sengaja ngikatnya nggak kencang? Mana ada suami yang sengaja biar ibu tahu rasa. Iya, pasti suami ngikat dengan sebaik-baiknya ikatan. Iya. Jadi kalau kesal sama suami atau kesal sama yang bikin takdir? Terus ucapannya apa? Lisannya mengucapkan apa? Menggerutu. Terus tubuh, badan, suami dicari nggak, Bu? Nyarinya pakai apa? Pakai badan kan? Ibu cari suami, begitu ketemu suami, diapain, Bu? Diomelin, ya, dimarahin. Bapak ini gimana sih? Ngikut nggak bener. Bapak Ibu, sekarang kita ingin coba analisa. Jemuran jatuh, hati kesal. Itu menyelesaikan masalah enggak, Ibu? Loh, enggak kok kesal. Yang kedua, menggerutu. Apakah dengan menggerutu tali jemurannya terangkat dengan sendirinya? Enggak. Iya, berarti nggak ada manfaatnya menggerutu. Terus ngomel, marah. Karena ibu marah, ibu ngomel, suami jadi sedih nggak? Suami merasa bersalah? Nah, waktu ibu ngelihat suami merasa bersalah, suami sedih, itu ibu seneng nggak? Puas. Loh, kalau ada istri ngelihat suaminya sedih itu puas, itu sebenarnya bertolak belakang nggak dengan fakta sebagai seorang istri yang katanya harus memberi as-sakinah, ketenangan sebagaimana juga suami. Iya. Jadi kalau begitu sebenarnya ini menyalahi. Berarti ini tanda ridho atau tidak ridho dengan takdir? Tidak ridho. Hatinya tidak ridho, lisannya tidak ridho, hatinya juga tubuhnya juga tidak ridho. Lantas apakah ini mencerminkan iman? Tiga-tiganya kan, hatinya nggak iman, lisannya nggak iman, tubuhnya juga nggak iman. Padahal ini berarti masalah nggak, Ibu, Bapak? Masalah. Ya, masalah. Padahal kalau seandainya pas ngelihat jemuran jatuh, ya hati lapang, ya udah kalau memang jatuh tinggal dicuci ulang. Betul? Nah, waktu nyuci ulang, apakah nyuci pertama pahalanya nggak ada? Tetap ada.
Terus akhirnya nyuci ulang. Nah, waktu nyuci ulang, nyuci yang kedua ada pahalanya. Berarti peristiwa jatuhnya jemuran ini membuat ibu punya pahala double. Dan kira-kira pahala nyuci yang kedua sama nggak dengan nyuci yang pertama? Berarti tali jemuran lepas ini bonus bukan bagi ibu? Bonus. Ya, udah saya nggak akan ngasih tahu suami. Saya selesaikan sendiri. Kenapa? Menjaga perasaan suami. Jangan sampai suami merasa susah, merasa bersalah, merasa sedih. Betul-betul ibu selesaikan. Bu, kalau ada istri betul-betul menjaga perasaan suami, itu amal baik bukan? Yang pahalanya kalau dibanding nyuci lebih besar mana? Lebih besar menjaga perasaan. Sebagaimana suami kalau menjaga perasaan istri itu juga pahalanya amat sangat besar. Berarti logikanya, lepasnya tali jemuran itu masalah atau berkah? Kalau berkah kenapa kesal? Kenapa menggerutu? Kenapa marah? Dan ini juga dikuatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah menyebutkan ciri orang-orang yang bertakwa yang kelak nanti akan mendapatkan balasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, siapa yang muttaqin itu? Ya, di ayat 134-nya Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidha, menahan marah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik, terutama berbuat baik kepada orang yang berbuat salah. Wal kadhiminal ghaidha itu berarti letaknya di mana Bapak Ibu? Di hati. Hati kita yang menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan berarti adanya di lisan. Wallahu yuhibbul muhsinin berarti ada di badan. Bisa nggak ayat ini Bapak Ibu, ya, Ibu terapkan pada kasus tali jemuran lepas? Hati pengen marah, tapi kata Allah wal kadhiminal ghaidha, nggak jadi marah. Ya. Wal 'afina 'anil nas berarti suami diapakan? Dimaafkan. Dan memaafkan itu ada dua. Ada memaafkan yang perlu diberitahu ke orang yang dimaafkan. Ya, jadi orang yang kita maafkan itu tahu kalau kita sudah memaafkan. Tapi juga ada memaafkan orang yang kita nggak perlu ngasih tahu kalau saya sudah memaafkan dia. Bedanya di mana? Bedanya memaafkan orang, ya, orang yang kita maafkan perlu tahu kalau memang dia berbuat salahnya terang-terangan. Iya, terang-terangan. Nah, kita perlu sampaikan, saya maafkan ibu, saya maafkan bapak. Sengaja dia berbuat salah ke kita. Nah, maka memaafkannya harus diketahui oleh dia bahwa saya sudah memaafkan. Tapi bisa jadi kita memaafkan orang tanpa harus dia ketahui. Yani ketika berbuat salah nggak sengaja. Nggak sengaja dia berbuat salah, kita nggak usah ngasih tahu ke dia. Iya. Pak, tadi bapak motong saya, loh, saya hampir jatuh. Dia sadar nggak kalau motong kita? Sengaja nggak? Nggak. Ya udah kita maafkan, nggak usah kita kasih tahu dia, karena nggak ada manfaatnya, nggak ada perlunya.
Sama seperti suami ngikat kemudian lepas, itu berarti suami sengaja nggak berbuat salah. Nggak sengaja. Maka lisan memaafkan itu tidak perlu sampai diketahui oleh suami. Ya, udah ya Allah, saya maafkan suami. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi pada saat ibu nyuci ulang baju gara-gara tali jemurannya jatuh, ibu punya rencana, habis ini saya akan membuatkan nasi goreng kesukaan suami sebagai balasan ngikat tali jemurannya enggak kencang. Itu kalau ibu bisa melakukan seperti ini, pahalanya kayak apa? Itulah pentingnya takdir. Semuanya ini menjadi limpahan pahala. Kita bisa mengamalkan ayat ini karena kita mengalami apa, Bapak Ibu? Takdir. Ya, karena itu takdir adalah keniscayaan hidup yang pasti dijalani oleh siapapun yang mengimaninya. Ya, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, Rasul sampai berpesan, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Engkau mengimani dengan takdir, iman kepada takdir, khairihi ya baiknya takdir, wa syarrihi dan buruknya takdir, itu minallahi dari Allah. Jadi Rasul mengatakan iman kepada takdir itu enggak hanya takdir yang baik, takdir yang buruk juga kita harus iman. Ini dari Allah. Sehat takdir baik, kita imani itu dari Allah. Sakit takdir buruk, kita harus imani itu dari Allah. Itu dari Allah. Jadi yang kita lakukan adalah cukup mengimani. Takdir baik, takdir buruk itu dari Allah. Dan kalau sudah iman, gak usah dibahas, gak usah didiskusikan. Ya kalau iman sama takdir baik dari Allah bisa lah, tapi gimana ya? Masa sih Allah ngasih saya takdir buruk? Ya, dong saya nggak minta kok dikasih takdir buruk. Ya, itu membahas yang harusnya tidak perlu dibahas. Ya seperti yang Rasul juga pernah katakan, ya, kalau bicara soal Allah nggak usah sampai mempertanyakan. Ya, kalau Allah bersemayam di atas arsy, bersemayamnya kayak apa ya? Ya, itu wilayah yang kita nggak bisa menjangkaunya. Sehingga dalam urusan takdir, kita percaya takdir baik dan takdir buruk itu urusan Allah, bukan urusan saya. Ya. Nah karena itu dari hadis Rasul tadi, Bapak Ibu, kita jadi tahu kalau hidup manusia berada di antara dua takdir. Ada baik, ada buruk. Takdir baik membuat manusia senang, takdir buruk membuat manusia susah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umumnya manusia melihat takdir hanya sampai di sini. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Takdir baik buat senang, takdir buruk membuat orang susah. Ketika orang melihat takdir hanya sampai di sini, memang pada akhirnya kemudian manusia seperti berat untuk ridho, terutama kalau mendapatkan takdir yang buruk. Ya. Nah karena itulah Allah dan Rasulnya menjelaskan untuk kita. Ya. Salah satunya ya, disebutkan sebenarnya banyak ya di Quran, di hadis, ya informasi-informasi yang langsung dari Allah, yang kalau kita memahaminya dengan baik dan benar, ya, kita justru mudah sekali untuk ridha, tidak hanya pada saat mendapatkan takdir baik, tapi juga ridha, sangat ridha ketika mendapatkan takdir buruk. Ya, ini beberapa ayat. Ya, salah satunya di surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi
kita disuruh oleh Allah untuk selalu mengatakan tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kebaikan kami. Jadi di ayat ini Allah menggunakan kata lana. Lana itu memang artinya untuk kebaikan kami. Lawannya lana itu alaina. Kalau alaina itu berarti untuk keburukan kami. Makanya ada doa, ya Allah, kun lana wala takun alaina. Kun jadilah engkau lana, memberi manfaat yang banyak bagi kami, menjadi kebaikan bagi kami. Wala takun alaina. Nah, jadi musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah sedemikian kuasanya. Allah itu sudah menciptakan takdir kita sebelum Allah menciptakan kita. Itu kalau kita mendengar informasi ini, itu harusnya kita merinding ibu, bapak. Ya Allah, engkau sudah menetapkan takdir manusia sebelum engkau menciptakan. Itu kan menunjukkan betapa kekuasaan Allah amat sangat sempurna. Sudah menciptakan takdir manusia sebelum Allah menciptakan. Ya, itu kan sempurna yang amat sangat sempurna. Dan Allah tetapkan semua takdir itu lana untuk kebaikan kami. Ya, tidak ada satupun takdir Allah yang itu tidak untuk kebaikan kita. Ya, kita bisa sebut, kita bisa cari apa takdir Allah yang tidak menjadi kebaikan. Enggak ada. Semua takdir Allah itu menjadi kebaikan. Ya, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di surat At-Taubah ayat 51. Ya. Lain lagi dengan apa yang dikatakan oleh Allah, ini juga sering kita sampaikan di surat An-Nisa ayat 19. Ya. Dimulai dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasangan hidupmu dengan baik. Ma'ruf itu pengertiannya dengan baik yang dirasakan sampai ke hati. Jadi kalau bapak berbuat baik kepada suami, kepada istri, itu dengan kebaikan yang dirasakan sampai ke hati. Jadi kalaulah mengucapkan kalimat yang baik, kalimat baik itu dirasakan sampai ke hati istri. Itu yang dimaksudkan dengan ma'ruf. Bapak Ibu, ayat ini mudah atau sulit diamalkan? Mudah. Kalau pada diri istri atau suami tidak ada yang tidak disukai. Betul. Ya. Kalau istri menyenangkan, suami menyenangkan, mudah nggak mengamalkan ayat ini? Mudah. Tapi apakah selamanya suami menyenangkan? Ada nggak hal yang tidak disukai dari istri? Yang jawab bapak ibu. Ada ya, pengakuan. Ya, tapi memang itu fakta. Ya, makanya kemudian lanjutannya adalah fa in karihtumuhunna. Kalau sudah tuding menuding begini kan istri nggak suka, suami juga nggak suka. Maka kalau engkau tidak menyukai pasangan hidupmu, ya, ada yang tidak engkau sukai dari pasangan hidupmu, Allah sudah menyatakan fa'asa an takrahu syai'a, maka boleh jadi engkau tidak menyukai satu hal yang ada pada pasangan hidupmu, wa yaj'alallahu, tetapi Allah menjadikan fihi, di dalam satu hal yang tidak disukai itu Allah jadikan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Jadi kalau ada satu hal yang tidak disukai dari pasangan hidup, di dalam satu hal yang tidak disukai itu ada kebaikan yang katsira, kebaikan yang banyak. Itu kalau yang tidak disukai ada satu. Kalau yang tidak disukai ada dua, berarti kebaikannya tambah banyak. Kalau yang tidak disukai ada tiga, berarti kebaikannya semakin lebih banyak. Logikanya berarti semakin banyak yang tidak disukai dari pasangan hidup, itu masalah atau berkah?
berkah. Padahal kalau menjumpai yang tidak disukai dari pasangan hidup itu takdir bukan? Itu takdir. Di dalam takdir itu ada kebaikan Allah. Berarti kalau kita buat analogikannya, ya, analoginya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup manusia itu memang ada dua kemungkinan takdir. Takdir buruk, takdir baik. Buruk membuat orang susah, baik membuat orang senang. Nah, di dalam takdir buruk atau takdir baik ini tersimpan ihsanullah, tersimpan kebaikan Allah. Ya, tersimpan di dalamnya kebaikan Allah. Maka kalau boleh kita gambarkan ya tentang takdir ini, sebenarnya takdir itu kan bungkus. Yang di dalam bungkus itu tersimpan semua kebaikan Allah. Ya, takdir itu bungkus. Di dalamnya ada kebaikan Allah. Ya. Bapak Ibu, kalau dapat nasi bungkus, yang penting bungkusnya atau nasinya? Kan nasinya. Berarti kalau soal takdir, yang penting takdirnya atau kebaikan Allahnya? Berarti takdir itu penting nggak? Bagi kita nggak penting. Iya, nggak penting. Karena memang sepenuhnya itu urusan Allah. Maka paling enak adalah kita menyerahkan takdir itu kepada Allah. Boleh memang kita ya, bertakdir baik, tapi kan tidak semua takdir baik menjadi kebaikan. Sebagaimana takdir buruk, tidak semuanya menjadi keburukan. Betapa banyak orang yang takdirnya buruk tapi justru menjadi kebaikan. Dan memang rumusnya Bapak Ibu, di dalam takdir buruk ada kebaikan Allah yang jauh lebih banyak bila dibanding dengan kebaikan Allah di dalam takdir baik. Ya, di dalam takdir buruk ada kebaikan Allah yang jauh lebih melimpah. Dan itu sudah sama-sama kita ketahui. Ya, berbuat baik kepada tetangga yang baik tentu ada nilai kebaikan. Berbuat baik kepada tetangga yang tidak baik tentu juga ada nilai kebaikan. Mana yang nilai kebaikan Allahnya lebih tinggi? Berbuat baik kepada tetangga yang tidak baik. Ya, jadi takdir itu cuma bungkus. Di dalamnya tersimpan kebaikan Allah yang kalau sekali lagi takdirnya buruk, kebaikan Allahnya jauh lebih melimpah bila dibanding dengan takdir baik. Masyhur di sebuah pengajian, ya, selalu saja di tengah-tengah pengajian itu panitia akan membagi-bagikan nasi, ya, membagi-bagikan nasi. Nah, cuma panitia itu membuat dua jenis ya. Ada yang dibungkus pakai bungkus biasa, ada yang bungkusnya pakai kotak. Dan tahu sama tahu, kalau bungkusnya kotak, iya, itu berarti nasi tanpa lauk. Tapi kalau bungkusnya biasa, itu lauknya enak. Iya. Nah, ngepasi Bapak panitia ngasihnya ada kotaknya. Sebelahnya nasi biasa. Bungkus biasa. Ya. Yang bungkusnya biasa lauknya enak. Yang bungkusnya kotak cuma nasi. Cuma nasi, nggak pakai lauk. Kan namanya juga nasi kotak. Jadi betul-betul nasi. Kalau bungkus, lauknya enak. Pak Bu, kalau seandainya pas panitia kok ngasih ibu kotak, sebelah kok bungkus biasa, ibu iri nggak? Yang iri yang dapat kotak atau yang dapat bungkus biasa? Aduh, saya kok dapat kotak berarti isinya cuma nasi. Betul Bapak Ibu.
Kalau betul ini, kalau betul-betul kita iman kepada takdir, siapa yang harusnya iri? Yang senang kepada yang susah atau yang susah kepada yang senang? Yang iri yang mana? Yang senang iri kepada yang hidupnya susah. Betul? Karena kalau orang hidupnya senang, kebaikan Allahnya sedikit. Kalau orang hidupnya susah, kebaikan Allahnya banyak, melimpah. Betul? Kita iman? Iya, iman kita. Jadi kalau suatu saat ya, ada jamaah MSC, MRB ya, menyampaikan ya, saya baru saja dapat musibah, kita langsung sampaikan apa? Selamat ya Pak atas musibah. Betul. Betul. Selamat atas musibah. Luang musibah kok diucapkan selamat. Loh, kalau dapat musibah berarti dapat kebaikan Allah yang lebih melimpah bila dibanding ketika dapat kesenangan. Jadi kalau ada yang ngasih tahu alhamdulillah, walaupun mungkin pakai alhamdulillah ya, saya baru dapat rezeki, kita sampaikan apa? Ibu, saya ikut turut berduka cita atas rezeki yang sudah didapat oleh ibu. Kenapa turut berduka cita? Saya khawatir ibu tidak bisa mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tapi ini umum nggak Bapak Ibu? Enggak. Tapi sebenarnya yang betul yang mana? Yang betul itu yang senang iri sama yang susah. Dan ini nanti akan menemukan bukti nyatanya kapan ketika dunia ini dibalik oleh Allah. Jadi kalau yang iri, yang susah kepada yang senang kan kebalik. Nah, karena kebalik, kalau pengen sesuai, berarti yang kebalik tadi harus diapain? Dibalik lagi kan? Iya, masang apa kok kebalik? Ya udah, kalau kebalik nggak masuk kan berarti harus dibalik. Nah, maka orang akan menemukan kebenaran tadi pada saat Allah membalikkan dunia ini lewat peristiwa kiamat. Begitu kiamat, dunia nggak ada. Semua manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, ini pernyataan Rasul kelak nanti di padang mahsyar. Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala as-sawab. Jadi ahlul afiyah pada hari kiamat nanti iri pada saat melihat apa yang Allah berikan terhadap ahlul bala. Ya, kenapa iri? Ya, ini yang kemudian diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nanti pada hari kiamat manusia itu oleh Allah dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama namanya ahlul afiyah. Ya, siapa ahlul afiyah? Orang yang ketika hidup di dunia itu lebih banyak senangnya. Ya, senang terus. Boleh dikata nggak ada susahnya. Itu ahlul afiyah. Nah, satu lagi disebut ahlul bala, kadang disebut ahlul musibah. Jadi mereka orang yang hidupnya bertubi-tubi dapat bala, dapat musibah. Sehingga ya lebih banyak susahnya. Ya, lebih banyak dapat musibahnya. Setelah dibagi apa kata Allah? Malaikat dahulukan ahlul bala, ahlul musibah untuk dihisab. Maka malaikat pun mendahulukan ahlul bala dihisab.
Ketika selesai, malaikat menyampaikan laporan, ya Allah sudah kami hisab ahlul bala. Terus gimana? Nggak ada kesalahan mereka kecuali sedikit. Kesalahannya sudah terhapus oleh musibah bala yang disikapi dengan sabar. Pahala mereka amat sangat luar biasa. Mendengar itu apa kata Allah? Kalau gitu masukkan ahlul bala ke dalam surga. Ya. Jadi ahlul bala langsung dimasukkan ke dalam surga, ya. Langsung sama bidadarinya, Pak. Nah, ketika sudah masuk ke surga, apa kata Allah? Berikan untuk mereka khairan, afiatan, dan manzilatan. Berikan untuk mereka khairan, kenikmatan surga. Ya. Berikan untuk mereka afiatan, ya. Kekuatan, kepulihan. Ya, setelah mereka di dunia mendapatkan banyak cobaan, pulihkan kekuatan mereka. Dan yang ketiga, berikan untuk mereka manzilah, kedudukan yang sangat tinggi di surga. Maka begitu ahlul bala ini masuk ke dalam surga, Allah tinggikan derajatnya sehingga mencapai kedudukan surga yang paling tinggi. Nah, ketika ahlul bala sudah ada di surga yang paling tinggi, ahlul afiyah yang masih ngantri di padang mahsyar ngelihat nggak Bapak Ibu? Wah, itu teman saya. Kok dia udah masuk surga? Surganya kok tinggi banget? Maka apa yang dilakukan oleh ahlul afiyah? Mereka berdoa. Apa doanya? Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia dan berikanlah kepadaku ya musibah seperti yang kau berikan kepada temanku itu, agar aku juga bisa satu surga dengan mereka. Ya Allah, kalau seandainya engkau cabik-cabik kulit saya siap ya Allah, agar saya bisa mendapatkan surga. Hadirin, hadirah yang dirahmati Allah, berarti kan benar, di akhirat nanti yang iri, yang hidupnya senang atau yang susah? Yang hidupnya senang, ngiri kepada orang yang hidupnya susah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah orang kalau betul-betul ridha kepada takdir, mereka akan bahagia ya dengan takdir yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak ridha dengan takdir, karena di dalam takdir pasti ada kebaikan Allah. Dan ya Allah wa iyyakum, demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke Pak Sigit. Baik, jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan, atas takdir yang harus kita ridho kepadanya sebagai bentuk perwujudan iman kita. Baik, kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang hadir di dalam majelis ini. Kita berikan kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu. Ya, dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya, Ibu. Kalau ada seseorang yang dari mudanya itu punya hutang, terus sampai tua itu punya hutang nggak selesai malah tambah banyak, itu apakah itu takdir ya Pak Yai? Baik. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari muda sampai tua berhutang, apakah itu takdir? Takdir itu wujudnya peristiwa, kejadian. Ya, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu takdir karena wujudnya peristiwa. Peristiwa, kejadian, ya, yang itu bisa jadi di luar kendali kita, ya, termasuk juga di luar maunya kita. Entah itu sesuatu yang memang kita inginkan, kita harapkan, atau yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan.
Wong lagi jalan kok tiba-tiba ada orang yang menyapa dan kemudian ngasih uang 10 juta. Itu peristiwa bukan? Peristiwa. Iya, karena peristiwa itu berarti takdir. Iya. Jadi takdir itu sekali lagi peristiwa kejadian. Nah, tapi kalau bukan peristiwa itu namanya amal. Namanya amal. Ya, jadi kalau wujudnya kata kerja, nah itu berarti bukan takdir. Berhutang, ya, itu kata kerja bukan? Kata kerja. Ya. Maka itu bukan takdir. Semua kata kerja itu tidak bisa disebut sebagai takdir. Nah nanti hukumnya, ya hukumnya manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas takdir. Iya. Tapi akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan. Jadi yang nanti akan diminta pertanggungjawaban itu adalah perbuatan. Ditipu itu perbuatan atau kejadian? Kejadian. Maka kalau seandainya ada orang ditipu, dia tidak akan diminta pertanggungjawaban. Cuma masalahnya kalau ada orang yang ditipu berarti ada yang menipu. Nah yang ditipu takdir, yang menipu amal perbuatan. Ya, maka kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas kena tipu, tapi orang akan dimintai pertanggungjawaban kenapa menipu. Ya, jadi nggak bisa ya, berhutang itu takdir. Ya. Pak, kenapa menipu? Takdir. Kalau ada orang bilang menipu takdir, tempeleng aja Pak. Pak, kenapa saya ditempeleng? Takdir. Enak aja nempeleng kok takdir. Tadi Bapak juga bilang nipu. Itu cara meluruskan orang yang menganggap perbuatan sebagai takdir. Begitu Ibu. Mudah-mudahan jelas. Ya, jadi harus takut hutang enggak. Apalagi enggak lunas-lunas ya. Semuanya takut. Ya, karena memang ancamannya berat nih orang yang berhutang tapi enggak bayar. Tapi kalau yang menghutangi, kok yang berhutang enggak bayar-bayar, itu perbuatan atau takdir? A berhutang kepada B. B-nya nggak bayar-bayar, maka bagi B, A nggak bayar-bayar itu namanya apa? Takdir. Nah kalau takdir ya sikapi ya, dengan sepenuh takdir. Ya. Intinya adalah ridho. Ini memang sudah takdir Allah. Ya. Tapi kan kita punya kesempatan ya, untuk mengingatkan orang yang salah. Jadi kalau ada orang yang salah kita biarkan, ya kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa ada orang salah kok dibiarkan? Intinya kalau perbuatan pasti akan ada tanggung jawab. Kalau sepenuhnya takdir tidak ada tanggung jawab. Ngaten Ibu, semoga jelas. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan itu masalah satu itu tadi hampir sama dengan ibu tadi ya, itu masalah apa perbuatan. Jadi saya sudah mikir seandainya orang itu apa berbuat suatu tindakan ya, mungkin seperti bersepeda ngawur-ngawuran kemudian ketabrak itu kan sengaja itu ya. Ya sengajanya karena berbuat itu. Tabrak kan itu takdir itu, bukan.
Semacam ini apakah juga termasuk apa perbuatan dosa atau gimana Pak ini? Oh iya. Coba itu dulu Pak. Baik. Iya. Ngebut terus ketabrak. Ngebutnya perbuatan, ketabraknya takdir. Tapi takdir ketabrak itu akibat dari apa? Akibat dari ngebut. Iya. Nah, maka memang nanti ada kaidahnya Bapak Ibu. Kaidahnya begini. Iya. Kalau seandainya ada orang yang mengalami takdir buruk, iya, mengalami takdir buruk, apapun takdir buruknya, maka yang harus dilakukan adalah faltanzur nafsum ma qaddamat. Lihat apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Iya. Kok saya sariawan, itu takdir baik atau buruk? Iya. Itu penanda kita harus ngelihat apa yang sudah saya lakukan di masa yang lalu. Masa yang lalu kan ya kemarinnya lagi. Oh ya Allah, saya ingat 2 hari yang lalu saya ngerasani orang. Berarti takdir sariawan itu memiliki makna apa? Tadzkirah, peringatan dari Allah. Berarti dia dapat sariawan itu sudah sepantasnya enggak? Sudah sepantasnya. Iya, sudah sepantasnya. Nah, kalau sudah sepantasnya, ya dia tidak boleh protes atas sariawan. Sama dengan orang ngebut terus ketabrak atau nabrak. Dia boleh protes enggak? Ya enggak. Itu memang akibat. Iya. Maka memang orang kalau pandai membaca takdir, enggak ada takdir yang membuat seseorang harus mengeluh. Oh, saya sedang diingatkan oleh Allah. Iya. Nah, sekarang kita sudah jadi orang baik nih. Kita sudah jadi orang baik. Tapi kok dapat takdir buruk? Mungkin enggak Bapak Ibu? Mungkin? Nah, kalau mungkin, kenapa wong saya sudah jadi orang baik? Kenapa takdirnya buruk? Kalau itu terjadi, maka takdir buruk itu adalah bonus dari Allah. Bonus apa? Bonus sabar. Bonus sabar. Karena memang sabar itu hanya bisa dilakukan oleh orang baik yang dapat musibah. Oleh orang baik yang dapat musibah. Orang buruk yang dapat musibah, dia nggak bisa mengklaim bahwa dia orang yang sabar. Jadi contoh, ada orang yang sholat enggak, ngaji enggak, mengamalkan agama enggak, iya, tapi maksiat iya. Terus hidupnya susah. Nah, pada saat dia hidupnya susah, dia mengatakan, gak apa-apa, saya hidup susah. Saya sabar atas kesusahan. Itu sabarnya, sabar yang pantas diakui gak Bapak Ibu? Enggak. Karena dia hidupnya susah itu adalah konsekuensi dari dia berlaku buruk. Jadi samalah Bapak Ibu punya anak SMA, besok ujian nggak belajar, malah main. Akibatnya besok ujian dapat nilai kecil. Ya, dan Bapak Ibu tahu. Terus Bapak nanya sama anak, "Nak, kamu kok dapat ulangan kecil gitu?" "Pak, ini kan namanya musibah, Pak. Saya sabar dapat nilai kecil." Dia bilang, "Saya sabar," itu Bapak Ibu seneng nggak mendengar kata sabarnya anak? Enggak. Itu bukan sabar namanya, itu konsekuensi kamu nggak belajar. Karena kau aja bilang sabar. Jadi walaupun si anak bilang sabar, sabarnya nggak diakui. Tapi bayangkan kalau anak ini sungguh-sungguh belajar dan Bapak Ibu tahu. Tapi ternyata pas ujian nggak ada yang keluar dari apa yang dipelajari, sehingga nilainya jelek. Terus si anak bilang, "Ya, saya sabar Pak.
Nggak cuma anak kan, kita juga akan mengatakan, iya nak, kamu yang sabar ya, karena kamu sudah berusaha. Nah yang jadi masalah, orang sudah amalnya buruk tapi takdirnya baik. Senang atau takut? Takut. Ya Allah, seminggu ini tahajud enggak, ya. Sholat subuh juga hampir berkejaran dengan matahari, baca Quran enggak, ya. Nonton hiburan terus, bahkan dosa maksiat saya lakukan. Tapi kenapa pekan ini kok saya dapat rezeki 100 juta? Engkau berikan rezeki ini atas nama apa ya Allah? Karena itu ada keberbagian antara kita dengan Allah dalam soal takdir. Keberbagiannya adalah kita menjadi sebaik-baik orang agar kita pantas mendapat sebaik-baiknya takdir. Ya, menjadi sebaik-baiknya orang agar pantas bagi sebaik-baiknya takdir. Jadi kalau sudah jadi orang baik, dapat takdir baik, itu ya sudah sepantasnya kita terima takdir baik itu sebagai tanda Allah ridho kepada kita. Tapi kalau udah baik takdirnya buruk, ya nggak apa-apa. Ini bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hal lagi Bapak Ibu, ada kaitannya dengan maratibul masalih, ya, yaitu tingkatan kebaikan. Ya, jadi kebaikan itu bertingkat. Ya, ada kebaikan level bawah, atasnya lagi. Ya seperti yang Allah contohkan di Ali Imran 134 tadi, menahan marah, di atasnya memaafkan, di atasnya membalas kebaikan keburukan orang dengan kebaikan. Itu kan takdirnya sama, dihina orang, tapi amalnya bisa bertingkat. Ya. Nah takdir itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau boleh kita katakan adalah tangga menapaki maratibul masalih. Ya. Jadi kita bisa mencapai kedudukan martabat yang lebih tinggi. Itu salah satunya adalah lewat takdir. Jadi takdir itu kayak anak tangga untuk menuju ke tingkat yang lebih tinggi, ya, terutama kalau takdirnya takdir buruk. Karena kalau takdir buruk itu ya, naik ke atasnya ya, lebih bila dibanding kalau orang takdirnya baik. Ya, jadi takdir adalah tangga menapaki maratibul masalih. Ya, contoh yang paling nyata, ya, ini juga ada kaitannya dengan takdir, adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini di surat Az-Zumar ayat 17 dan 18. Fabashshir ibadi, sampaikan berita gembira kepada hamba-hambaku. Hamba-hamba yang mana? Alladzina yastami'unal qawla, yakni hamba-hamba yang senantiasa mendengarkan ucapan yang baik. Mendengarkan ucapan yang baik, fayattabi'una, lalu mereka mengikuti ahsanahu, yang lebih baiknya. Kemudian mereka mengikutinya ya, dengan yang lebih baiknya. Jadi mendengarkan tapi kemudian mengikuti yang lebih baik. Ya. Mendengarkan ucapan yang baik. Ya kayak sekarang Bapak Ibu, ini cuma Bapak Ibu ya yang mendengarkan. Saya juga mendengarkan apa yang saya katakan. Itu Bapak Ibu mendengarkan perkataan yang baik. Ya, mendengarkan perkataan yang baik. Ada nggak yang lebih baik lagi dari Bapak Ibu mendengarkan pengajian saat ini? Ada nggak yang lebih baik? Ada. Yani ketika Bapak Ibu datang ke majelis yang lain, yang ngisi sama, materinya sama, berarti Bapak Ibu punya kesempatan untuk mendengarkan untuk kedua kalinya. Nah, mendengarkan untuk kedua kalinya dibanding mendengarkan yang pertama, mana yang lebih baik?
Yang kedua, berarti kalau datang ke pengajian takdirnya, ustadznya sama, materinya sama, itu masalah atau berkah? Berkah. Iya, berkah. Nanti ada yang lebih tinggi lagi. Apa Bapak Ibu? Yang lebih tinggi lagi adalah kalau hadir di pengajian ternyata ustadznya saya nggak suka. Walaupun nggak suka, boleh nggak kita tetap mendengarkan? Ya boleh, siapa yang larang? Nah pada saat itu kita mendengarkan keterangan beliau, itu baik atau lebih baik? Lebih baik. Ada kaitan dengan takdir? Ya, karena ternyata beliau ustadz pengganti. Ya. Mau datang itu karena ustadznya A, ternyata ganti B, ngepasi ustadz B saya tidak suka. Kan takdir. Berarti memang takdir itu tangga menuju maratibul masalih. Ada lagi yang lebih baik kalau soal mendengarkan perkataan? Ada. Yang mendengarkan perkataan baik yang Bapak Ibu nggak paham. Mendengarkan perkataan baik yang Bapak Ibu nggak paham. Karena yang dinilai itu fahamnya atau mau mendengarkannya. Bayangkan, wong nggak paham kok mau mendengarkan. Itu nilai mendengarkannya sama nggak kalau kita mendengarkan dan paham? Nilainya beda. Lebih besar kalau kita mendengarkan yang kita nggak paham. Jadi kalau ibu bapak orang Sunda diajak ngaji oleh teman Jawa itu, pas ngaji memang betul ustaznya dari awal sampai akhir pakai bahasa Jawa. Ini ibu bapak yang Sunda paham nggak? Tapi kalau tidak paham tetap mendengarkan, itu nilai kita mendengarkan jauh lebih besar bila dibanding dengan teman yang mendengarkan dan dia faham. Karena yang dilihat oleh Allah adalah amal mendengarkan. Kan kebayang mendengarkan yang gak faham itu bikin melek atau bikin ngantuk? Iya, bikin fokus atau gak fokus? Tapi kemudian tetap mendengarkan. Wah, itu yang dilihat betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, waktu sholat berjamaah, imam baca surat, Bapak Ibu paham nggak? Enggak. Bapak Ibu dengarkan nggak? Dengarkan. Percuma? Enggak. Enggak. Bisa jadi Bapak Ibu mendengarkan bacaan Quran yang ibu bapak tidak faham, bisa jadi pahalanya lebih besar bila dibanding dengan orang yang dia memahami isi Al-Quran. Kalau memahami, mendengarkan kan ya udah, wong faham ya enak mendengarkan. Tapi wong nggak faham kok tetap mendengarkan, itu menunjukkan kesungguhan nggak Bapak Ibu? Kesungguhan. Maka inilah berkah kenapa kita nggak paham bahasa Arab. Ya, jadi bodoh bahasa Arab itu nggak sia-sia. Maka manfaatkan dengan baik kebodohan kita yang tidak paham Quran dengan sering-sering kita mendengarkan Al-Quran. Jaminan insya Allah seperti yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah akan limpahkan rahmat yang tiada terkira untuk orang-orang yang apabila dibacakan Quran mereka mau mendengar, mau memperhatikan. Yang dimaksudkan memperhatikan di sini memperhatikan huruf-huruf yang diucapkan. Jadi mendengarkan dan memperhatikan walau tidak memahami.
itu rahmat Allahnya bisa jadi jauh lebih melimpah. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah limpahkan pemahaman itu tidak ke otaknya, tidak ke akalnya, tapi langsung ke hatinya. Langsung ke hatinya. Ada orang yang dia mendengar ya waktu sholat ya, imam membaca wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dia enggak faham apa yang dimaksud wala yaghtab ba'dukum ba'dha, itu enggak faham. Ya, tapi dia mendengarkan dengan baik. Apa yang terjadi? Setelah itu dia juga heran ya. Saya sejak mendengar ayat itu dibacakan, saya kok enggak suka ngeribah ya. Enggak suka ngeribah, enggak suka ngerasani. Iya, enggak suka ngerasani. Kenapa? Ya itulah berkah mendengar ayat wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Enggak faham, tapi kan ayatnya isinya apa? Janganlah sebagian kalian menceritakan kejelekan sebagian yang lain. Dia faham enggak isi ayat ini? Enggak, tapi Allah hunjamkan langsung ke hatinya. Sehingga dia menjadi orang yang tidak suka dengan ngeribah. Bapak Ibu, waktu sakit pernah minum obat? Itu Bapak Ibu faham nggak isi obat itu? Taunya paraset. Di dalam paraset ada apa, komposisinya apa saja, kan kadang kita nggak peduli, pokoknya taunya ini paraset, obat penurun panas. Diminum dalam keadaan nggak paham, iya, itu obat ngaruh nggak? Ngaruh. Dan ternyata, wallahu a'lam, ketika kemudian dibuatkan obat yang bentuknya sama dengan paraset, tapi isinya cuma tepung, tapi karena taunya ini obat, ngaruh. Berarti sebenarnya yang membuat obat itu ya, menyembuhkan adalah sugesti. Dan sugesti itu kan artinya adalah keyakinan. Maka kalau kita yakin ke Allah, gak ada yang mustahil dalam hidup. Kalau sudah yakin ke Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang yakin kepada Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya yang segala-galanya dalam hidup kita. Hadan ya Allah wa iyyakum. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Baik, jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan, juga penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan kami. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita. Dan untuk menutup mohon doa dari Pak Kiai. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan bisa menemukan semua kebaikan Allah kapan? Kalau kita siap dan mau susah. Tapi kalau seandainya kita hanya ingin senang, mau susah sekali untuk bisa menemukan kebaikan-kebaikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sungguh tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami pasti terjadi atas izin-Mu. Hidup ini hanyalah menjalani takdir yang sedang Engkau gariskan atas diri kami. Dan ya Allah, Engkau sudah beritahu kepada kami bahwa apapun takdir-Mu adalah untuk kebaikan kami. Apapun takdir-Mu ya Allah adalah untuk kebaikan kami. Maka ya Allah, sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk mengeluh dengan takdir yang sudah Engkau gariskan atas diri kami. Sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menemukan ketidakbaikan dalam takdir-Mu. Karena itu, bagaimana mungkin kami mengeluh dengan takdir-Mu, kecewa dengan takdir-Mu, walau ya Allah itu yang sering kami lakukan. Ya Allah, kami ingin biwasilati hadzal majlis, dengan perantaraan majlis yang Kau berkahi ini,
kami bisa menjadi hamba yang selalu ridha dengan takdir-Mu ya Allah. Karena memang kami gak ada alasan untuk tidak ridha dengan takdir-Mu. Jadikan kami hamba yang selalu menerima dengan hati yang lapang, menerima hati yang penuh dengan kesyukuran terhadap takdir apapun yang Kau tetapkan atas diri kami. Ya Allah, kami sudah merasa lelah, capek dengan keluh kesah yang selama ini terus menerus terjadi pada diri kami. Kami merasa keluh kesah kami tidak menyelesaikan masalah. Kami merasa justru kekecewaan kami menambah masalah. Karena itu kami betul-betul mohon kekuatan dari-Mu ya Allah, rahmat dari-Mu, agar kami menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada-Mu. Bersyukur tidak hanya pada saat hidup kami ini dipenuhi dengan bunga-bunga kesenangan, tapi buatlah kami terus bersyukur walau hidup kami dipenuhi dengan onak duri kesulitan dan kesusahan. Ya Allah, bukankah dalam kesulitan dan kesusahan ada rahmat yang jauh lebih melimpah untuk kami, ada kebaikan yang jauh lebih berwarna untuk kami. Maka ya Allah, tetapkan kami menjadi hamba yang selalu ridha dengan takdir-Mu ya Allah, sampai ajal datang menjemput kami. Izinkan kami menjemput ajal, melepas ajal dalam keadaan kami seutuhnya ridha kepada-Mu ya Allah, ridha dengan semua keadaan kami, ridha dengan semua karunia yang Kau berikan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami hati yang hanya bergantung kepada-Mu ya Allah, hati yang tidak bisa menyandarkan diri ini kepada selain-Mu. Bagaimana mungkin kami berharap kepada makhluk sementara Engkau-lah satu-satunya yang segala-galanya bagi kami ya Allah. Engkau-lah satu-satunya yang segala-galanya bagi-Mu ya Allah. Kalau kami tidak berharap kepada-Mu, kami tidak akan mungkin berharap kepada siapapun. Cukup hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau ya Allah, satu-satunya harapan kami. Dan ya Allah, kami bersaksi di hadapan-Mu, kalau harapan kami kepada-Mu hanyalah ingin mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Saksikan ya Allah, kami hanya berharap rahmat-Mu. Cukup rahmat-Mu ya Allah yang menjadi harapan kami. Jangan Engkau biarkan kami berharap yang lain selain rahmat-Mu ya Allah. Cukup rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Karena itu rahmati kami, rahmati kami, rahmati kami ya Allah. Dengan Kau jadikan apapun yang ada dalam hidup kami adalah wujud dari rahmat-Mu, wujud dari rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmati kami dengan Engkau bimbing dan tuntun. Apapun yang kami lakukan menjadi kebaikan bagi kami. Bukankah rahmat adalah kasih sayang-Mu yang akan membuat apapun menjadi kebaikan bagi kami? Ya Allah, rahmati kami, rahmati pula orang tua kami, rahmati keluarga kami, rahmati ya Allah orang-orang yang kami cintai, rahmati sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, lebih-lebih ya Allah rahmati anak keturunan kami, rahmati semua anak keturunan kami ya Allah. Curahkan rahmat-Mu untuk anak keturunan kami ya Allah. Dengan segala rahmat-Mu pula kami mohon utuhkan kebersamaan kami hidup di dunia-Mu saat ini mulia. Utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau jadikan majelis ruang berkembang, majelis sahabat cinta ini
Tidak hanya menjadi majelis tempat bertemunya kami di dunia. Izinkan suatu hari nanti ya Allah, majelis ini akan menjadi tempat bertemu, bahkan berkumpulnya kami semua di surgamu. Kumpul bersama orang tua kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas salah dan khilaf, dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan, doa yang dipanjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, terutama yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, mari kita tutup majelis kita dengan membaca secara bersama-sama doa akhir majelis di kertas yang sudah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilna adqiya'a ulama, nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa ghrir ustur anta akramu man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fadub alaina taubah tawsilu kulla khawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa fir liwalitina rabbi wa maulutina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiradin aw sahbah wal muslimina ajma. Amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idata tashih sahbi walhamdulil ilahi fil bada'i wat tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.